የዛሬው ደግሞ ከዚሁ ክፍል ውስጥ ቀጣይ ሆነው አራተኛውን ክፍል እንመለከታለን። ቂያማ ከመድረሱ በፊት የሚከሰቱ 10 ዋና ዋና ምልክቶች አሉ። ከነሱ ውስጥ ቀሪውን በአላህ ፍቃድ ዛሬ እንዳሳለን። በተለይ ደግሞ የእጁጅ ማእጁጅ የሚለውን የትምህርት ክፍል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሒህ ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الى الصحابه እኛ ቁጭ ብለን እየተወያየን ያለ ነቢያችን ወደኛ ብቅ አሉ። فقال ብለዋሉን ما تذاكرون ምንድነው እየተወያያችሁት ያላችሁት? قلنا نذكر الساعه يا رسول الله አንተ የአላህ መልእክተኛ ስለ ቂያም ቀን ሁኔታ እየተወያየን ነው አልናቸው። قال نبي منالو إنها لن تقم حتى تروا قبلها 10 آيات 10 وانا ملكتوش سات ملكتو كما أتقومم. وذكر كالنزي مستكسة الدجال ميبال ميمتا فطور الله يهم بكفر سوست تمرتاتش اللي بصفات دسنوال. ونزول عيسى يا عيسى يا نبي الله عيسى مورد ይሄንም በባለፈው ትምርቶቻችን ተከታትለናል። ወየእጁጅ ወማእጁጅ እነዚህና ቀጣዩ ደግሞ ዛሬ የምናየው ነው በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ። የእጁጅና ማእጁጅ ሳይወጡ طلوع الشمس من مغربها ፀሐይ በገባችበት ሳትወጣ፣ ወዳባ መሬት ላይ እንስሳዋ መወጣ ሳታናገር፣ ወዱኻን ጭስ ሳይወጣ፣ وثلاثه خسوف 3 መቅሰፍት መሬት ላይ ሳይከሰት خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب 3 مقصفت يكستال. وآخر ذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم 10ኛውን ሲጨርሱ መጨረሻዋ ደግሞ የቂያም ቀን መገለጫ ምልክት ምትወጣ ሰዓት አለች። ናሩን تطرد الناس إلى محشرهم ወደ መቀስቀሻው ቦታ ምትሰበስባቸው ሰዓት ትከሰታለች አሉ ነቢዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ባለፈው ትምርታችን ደጃል እንዴት መሬትን እንደበከለ ከየት እንደወጣ አጋጆቹ እነማን እንደነበሩ ዳሰናል። እሱን ለመግደል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነቢዩላህ ዒሳን በመላእክት ክንፍ እንዴት እንዳወረዳቸው በስፋት ዳሰናል። ዛሬ ደግሞ የሚቀጥለውን የትምርቱን ክፍል እናያለን። ባለፈው ትምርታችን ላይ ለማስታወስ እንደተሞከረውና ሶሒህ ሐዲስ ላይ እንደተዘገበው አልአያቱ خرزات منظومات في سلك ነብዩ ምን ይላሉ? የቂያም ቀን መገለጫ ምልክቶች እኮ ልክ በገመድ እንደታሰሩ ሀብሎች መስካባዎች ናቸው ይላሉ። فإن يقطع السلك ገመዱ እኮ ሲቆረጥ يتبع بعضها بعضا አንዱ መስካባ አንዱን ተከትሎት እንደሚወርደው ሁሉ አንዱ የቂያም ቀን ትልቅ ምልክት ከተከሰተ ሌላውም ይከተለዋል። ደጃል መጣ፣ እሱን ሊገል ነብይ ዒሳ ተላከ። አሁን ነብይ ዒሳ ደጃልን ገደሉ፣ ሌላ ክስተት ደግሞ ይከሰታል። ነቢያችን ምን ይላሉ? فيمسح عن وجوههم ነብዩላህ ዒሳ በደጃል ፈተና የተንገላቱትን በጽናት ፈተናውን የተወጡትን ሙእሚኖችን ፊታቸውን እየደባበሰ ويحدثهم بدرجاتهم عند الله الله ለወደፊት በሚሰጣቸው የጀነት ትልቅ ደረጃ ያበስራቸው። እንዲህ ያበሰሩ ይያለ وحي الله كلاچوال. فبينما هم كذلك بزي محل يالو اذا اوحى الله الى عيسى الله ود نبي الله عيسى وحي لك الجبريل اني قد اخرجت عبادا لي اني يهونو فطروچن لقق يالو لا يدان لاحد بقتالهم ማንም ሊፋለማቸው ኃይል የሌለው ከባድ ፍጥሮችን አውጥቻለሁ። وحرز عبادي الى الطور ወደ ተራራ ባሮችን ይዘህ ውጣ ይላቸዋል ነብዩላህ ዒሳ። እነማን ናቸው የወጡት? የትምርቱ ዋናው ርዕስ ይሄ ነው። አልያእጁጅ ወማእጁጅ የእጁጅና ማእጁጅ የሚባሉ ፍጥሮች ናቸው። የእጁጅና ማእጁጅ ማለት ትርጉሙ ምንድነው? كما في لسان العرب لسان العرب በሚባለው የአረበኛ ዲክሽነሪ ውስጥ ምን ይላል? يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان مشتقان من أجج النار. يأجوج ومأجوج ማለት የተወሰደው ከምንድነው? አጂጀ النار ሳቱ من الالتهاب ሲነድ ሲንቀለቀል አጂጀ النار ፈገገ ነደደ ተቀጣጠለ እንላለን። ከዚህ ነው ወይም ማለ ومن الماء الأجاج
አሊያም ደግሞ وهو شدة الحرارة والتموج ውሃ ሲፈላ አይታችሁ ታውቃላችሁ አንዱ ባንዱ ላይ ሲገለባበጥ ውሃው ልክ እንደዛ ማለት ነው ለምን ከዚህ ስማቸው ተወሰዳሉ فشبهوا بذلك لكثرتهم وإفسادهم في الأرض የቁጥራቸው ብዛት ከኛ ጋር የሚወዳደሩ አይደለም ሲሄዱ አንዱ ባንዱ ላይ የሚተረማመስ ብዙ ቁጥር ያላቸው ፍጥሮች ናቸው ለዚህም ምን ተባሉ ያእጁጅ ወማእጁጅ አንዱ ባንዱ የሚተረማመስ መሬትን የሚበክሉ ማለት ነው هم أكثر الأمم يأجوجنا مأجوج መሬት ላይ ካሉ ፍጥረታቶች በቁጥር ብዙዎቹ እነሱ ናቸው كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أبو سعيد باستلالفوت حديث لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نبي يحشمن لالو يقول الله تعالى يا آدم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة آدم يتأروال فيقول آدم من لال لبيك وسعديك والخير في يديك نعم مرحبا جيتاي ملكام نقروا الله أنت الجنو على يلال آدم فيقول الله سبحانه وتعالى من لال أخرج بعث النار يسات ادعى درشا أوطا كأمته جهبالا ويقول أباتاتشن آدم من لالو وما بعث النار يسات ادعوج يسات درشا من يهلنا ويلالو أباتاتشن آدم ويقول الله من إلال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة زتن يسات هوتا كأند شوست عند جنة هوتا يبالا يا الله 999 يجهنم عند جنة يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف إلا واحد لاثنان إلى ابن القيم نونيا ميبال قطماتشو لي أنشي الله كجنتكو كأندشكو أندو بتشانو مياغنيش دكاما وانجلن ياغنيش ميلالو كأندشو أندوتا يعني موقف كالله في تتسبسبوا فطران يدنقطالو رسول منالو يوما يجعل الولدان شيبا ሕፃናት የሚሸብቱበት ቀን ደንግጠው ማለት እኮ ያ ቀን ነው وترى الناس سكارى ሰው በድንጋጤ የሚሰክርበት ማለት ያ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ብዙ ናቸው ከኛ ጋር አንድ ለ999 ነው ልዩነታችን ይህን ሐዲስ ነብዩ ሲናገሩ فشك ذلك على اصحاب النبي ነዛ ደጋግ ሰሃቦች ደነገጡ فقالوا يا رسول الله أنت يا الله ملكتنيا أينا ذلك الواحد يا أندو تاديا كنيا محل ما نون ديالو صحابوش فقال نبي منالو أبشروا أيزوجو أتكزو كيأجوجنا كمأجوج زتأيمتو ينسو ناتشو إن أنت ناتشو أندالاتشو صحابوشو ترقاقو بقطر الجقبت أم بزوش ناتشو يأجوج ومأجوج አሁን የት ይገኛሉ የት ነው የሚገኙት አንድ ደግ ንጉስ ዙልቀርነይን የሚባል የሆነ ቦታ ዘግቷቸው ነው ያሉት ዙልቀርነይን መሊኩን ዓዲል የመሬትን ሁለት አቅጣጫዎች በብቸኝነት የተቆጣጠረ ደግ ሳሊህ የነበረ ንጉስ ነው ሌላ አንዳንድ ሙፈሲሮቹ ነብይም ነው ያሉ አሉ ብቻ ዙልቀርነይን አላህ የሰጠውን ስልጣን ይዞ وآتيناه من كل شيء سببا كلهم نجر تسطوتال مساريو سراويتو كلهم يا الله ردات አብሮት አለ መሬትን የዞረ ከሽርክ ማጽዳት በተውሂድ ነበር የሚያጠምቃቸው اما من ظلم فسوف نعذبه በሽርክ ነፍሱን እኮ የበደለ ከባድ ቅጣት እንቀጣዋለን ثم يرد الى ربي ከዛም ወደ አላህ ይመለሳል አላህም ከባድ ቅጣት ይሰጠዋል ሽርክ የሚሰሩትን ይቀጣ ይገል ነበር እነዛ ያመኑትን وأما من آمن وعمل صالحا መልካም የሰራ በአላህ ቀጥ ብሎ ያመነ ከሽርክ የራቀ ዱንያም ላይ መልካም እንለዋለን ነገሩን እናገራለታለን ይል ነበር መሬትን እንዲህ በተውሂድ ያጠባት ይሄድ ነበር
አንዴ ከምስራቅም ከምዕራብም ተመልሶ ወደ መሃል ሲያቀና حتى إذا بلغ بين السدين ሁለት ትላልቅ ተራራዎች ጥግ ደረሰ ሰደይን ማለት ጀበለይን عظيمتين ሁለት ትላልቅ ተራራዎች ናቸው እዚህ ትላልቅ ተራራዎች ጥግ እንደደረሰ وجد من دونهما قوما ህዝቦችን አገኘ ተራራው አካባቢ የሚኖር ህዝቦች እነዚህ ህዝቦች ግን لا يكادون يفقهون قولا ንግግርን የማይችሉ ሌላን ቋንቋ የማይችሉ በራሳቸው ብቻ የታጠሩ እኒህን ግለሰቦች አገኘ እነዚህ ግለሰቦች ይህን ትልቅ ኃያል ንጉሥ ሲመለከቱ የሚያስቸግሯቸውን ፍጡሮች እንዲከላከልላቸው አቤቱታ አቀረቡ ግን በየትኛው ቋንቋ ያቀርቡ ከህዝብ የተገነጠሉ ናቸው ሙፈሲሮቹ ምን ይላሉ አንዱ ለአንዱ እየተረጎመ አንዱ ለአንዱ እያስተላለፈ ለዙል ቀርነይን መልእክታቸውን አደረሱ አንዳንድ ሙፈሲሮች ምን ይላሉ 30 አስተርጓሚ ደርሷል ይላሉ ከነሱ የሚፈልጉት መልእክት ዙል ቀርነይን እስኪደርስ ድረስ 30 አስተርጓሚ ላይ ንግግራቸው ተገላብጦ ነበር የሚደርሰው ብቻ በዚህ መልኩ ምን አሉት ቀረቡና አንተ ዙል ቀርነይን ሆይ እነ ያእጁጅ ወማእጁጅ ሙፍሲዱን ፊል አርድ ያእጁጅና ማእጁጅ የሚባሉ በዚህ ሁለት ተራራ መሃል የሚወጡ ፍጡሮች አሉ መሬትን እየበከሏት ነው فهل نجعل لك خرجا እኛ ግብር እንክፈልህ እንዴ አላ አንተ جعل بيننا وبينهم سدا በእኛና በእነሱ መሃል ግርዶሽ እንድታረግልን ኬላ እንድታደርግልን እንክፈልህ እንዴ አሉት ዙል ቀርነይን ምን አለ قال ما مكنني فيه ربي خير ጌታዬ ለኔ ሰጠኝ ስጦታ ከምትሉኝ ነገር ሁሉ የተሻለ ነው አላህ ምን ሰጥቶታል አላህ ራሱ ዘው መልስ ሰጠና ኢና መከናሁ ፊል አርድ መሬት ለኛ አመቻችተንለታል ወአተይናሁ من كل شيء سببا የሁሉንም ነገር ምክንያት ሰጠነዋል ብረቱ ንብረቱ ሰራዊቱ የጦር መሳሪያው ሁሉን ሰበብ አስባብ ሰጠነዋል ከዚህም በላይ የአላህ እርዳታ አብሮታል ما مكنني فيه ربي خير ጌታዬ ሰጠኝ ስጦታ ከሁሉም ነገር የተሻለ ነው አላቸው ባይሆን ግን فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما ባይሆን በኃይል እገዙኝ የሰራተኛ ኃይል ፈልጋለሁ እናንተ እገዙኝ ከናንተና ከነሱ መሃል ረድመን ሰደን መንያን ግርዶሽ ጠንካራ የማይደፈር ላደርግላችሁ አላቸው በዚህ ተስማሙ ግንባታው ተጀመረ የእጁጅና ማእጁጅን ከዓለም የሚቆርጠው ግንባታ ተጀመረ የመጀመሪያው ስቴፕ የመጀመሪያው ደረጃ ምን ነበር አቱኒ ዙበር الحديد የተቆራረጠ ብረት አምጡልኝ አላቸው እነዚህን ህዝቦች ከየትም ቦታ ለቃቅመው አመጡና ከተራሮቹ መሃል ላይ ደረደሩት ትላልቅ ተራራ ናቸው እዛ መሃል ላይ እነዚህ ቁርጥራጭ ብረቶች ተከመሩ حتى اذا ساوى بين الصدفين ሁለተኛው ስቴፕ ይሄ ነው በሁለቱም ተራራዎች መሃል እንዳስተካከለው ከላይም ከታችም ከጎንም قال انفخوا حتى جعله نارا ንፉበት አላቸው ሳት አንድዱበት ከስር ሳት አረጉና ይሄን ትልቅ ተራራ የሚያህል ብረትን አቀለጡት حتى جعله نارا الى الله قرآن لي ፍምሳት እስኪመስል እርስ በርሱ ተገናኝቶ ቀላ ፍምሳት ይመስል ነበር ሶስተኛ ስቴፕ ቀጠለ ሶስተኛው የግንባታው ስቴፕ قال آتوني أفرغ عليه قطرا ነሐስ የቀለጠ አምጡልኝ ከላዩ እንዳፈስበት አላቸው ይህ ብረት ቀልጦ እርስ በርሱ ተገናኘ እዛ ላይ ነሐስ ተጨመረበት የዘመኑ ሞደርን ኢንጂነሪንጎች ምን ይላሉ ብረት ከቀለጠ ብረት ጋር ነሐስ አብሮ ላዩ ከለበሰ እንደዛ ጠንካራ የለም ይላሉ ዙል ቀርነይን ቀድሟቸው ነበር ላዩ ላይ ላፈስበት ነሐስ አምጡ አላቸው ከላዩ ላይ አፈሰሱበት ሁለቱ ተራራ ሙሉ ለሙሉ ተዘጋ ገጠመ ላዩ ነሐስ ፈሰሰበት ቁመቱ ከነሱ ጋር እኩል ሆነ ጠንካራ ዝግ ነበር አላህን ሲገልጽ ምን አለ قال فما استطاعوا ان يظهروا እነዛ ያእጁጅ ወማእጁጅ በላይም ሊወጡት ራቃቸው ተራራውን ነው የሚያህል وما استطاعوا له نقبا ቦርቡረውትም ሊወጡ ነቅበን ሊበሱትም አይቻላቸው አልቻሉ እንዲያድርጎ ዘጋላቸው
ይህን ትልቅ ግንባታ የእጁጅና መእጁጅን ከዓለም የቆረጠውን ትልቁን ግንባታ እንደገነባ ይህን ግዙፍ ስራ ሲመለከት በችሎታው አልተኩራራም። ምን አለ? ቃለ هذا رحمة من ربي ይህ የጌታዬ ስጦታ ነው፣ እዝነት ነው አለ። ሱብሃንአላህ። እኛ ምንም ነገር ሰርተን ህዝብ የሚወደው ነገር ሲያጋጥመን በእኔ ችሎታ ነው እኮ፣ አይ በደንብ አጥንቼ ነው የሰራው ተዘጋጅቼበታለሁ። ነዓም ልትዘጋጅ ትችላለህ። መጨረሻ ግን የማን ነው? هذا رحمة من ربي የጌታ ስጦታ ነው። ዞሮ ዞሮ የጌታ ተውፊቅ ነው እንጂ በመራህ ግብራችን በእውቀቴ ይሄ የሙስሊሞቹ አካሄድ አይደለም። فإذا جاء وعد ربي على ذو القرنين እንደጨረሰ የጌታዬም ቀጠሮ በደረሰ ጊዜ جعله دكا አላህ ከመሬት ጋር ያስተካክለዋል፣ ይሰባብረዋል አላቸው። وكان وعد ربي حقا የጌታዬም ቀጠሮ እውነት ነው። የእጁጅና መእጁጅት ይገኛሉ። አላህ ከሚያውቀው አንድ ቦታ ላይ ዙልቀርነይን የሚባል ንጉስ ዘግቷቸው ነው ያሉት። እነዚህ የእጁጅና መእጁጅ ግን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌም ይሄን ነገር ለመክፈት ሁሌም ይሞክራሉ ይላሉ። ለመብሳት ነቅብ ለማድረግ ይጥራሉ። የመጀመሪያውም መበሳት የተከሰተው በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ነው። وفي صحيح البخاري من حديث ام المؤمنين زينب የነብዩ ታላቅ ሚስት የምእመናን እናት ምን ትላለች? قالت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فزعا አንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደንግጠው ወደኔ ወዳለውበት ክፍል ገቡ ትላለች። وفي روايه በሌላ ሪዋያ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه ከንቅልፋቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታቸው የቀላ ሲሆን ተነሱ ትላለች። يقول እያሉ ነበር፣ በጣም የደነገጠ ሰው ፊት ይታይባቸዋል። لا اله الا الله لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ለዓረቦቹ ይላቸው ያቀናባቸው ስላለ መጥፎ ነገር አሉ። فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ዛሬኮ ዛሬ ሌሊት ከየእጁጅና መእጁጅ ከተዘጉበት አጥር እችምታሃል ዛሬ ሌሊት ተከፈተ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የእጁጅ ወመእጁጅ አሁንም ያን ለመክፈት እየጣሩ ነው ያሉት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌ እንደሚሞክሩ ሲገልጹልን ምን ይላሉ? እነ የእጁጅ ወመእጁጅ ለيحفرون السد كل يوم የእጁጅና መእጁጅ ይሄን ግርዶሽ ለመብሳት በየቀኑ ይቆፍራሉ። حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس ፀሐይንም ለማየት ሲቃረቡ ጫፍ ሲደርሱ قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا በእነሱ ላይ የተወከለው መሪያቸው ምን ይላል? ተመለሱ ነገ ትከፍቱታላችሁ ይላቸዋል። فيعودون إليه كأشد ما كان ሲመለሱ ግን አላህ ዙሮ ይገጥመውና የቆፈሩትን ሁሉ እንደ አዲስ ከዛም የጠነከረው ነው ያገኛቸዋል። حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس اللهم ودسوا للكاتشو بفقد ጊዜ የሱ ውሳኔ ሲመጣ የጊዜ ገደባቸው ሲጠናቀቅ ሐፈሩ ይቆፍራሉ። حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس የፀሐይን ብርሃን ማየት ሲቃረቡ قال الذي عليهم በእነሱ ላይ የተወከለው ግለሰብ ምን ይላል? ارجعوا تملسوا فستحفرونه غدا ነገ ትቆፍሩታላችሁ إن شاء الله الله يفقد እንደሆነ ይላል። إن شاء الله ከምትል ከአላህ መሺአ ጋር ድርጊቱን አስተሳሰረው። ይሄኔ ከፍቱታል። يقول ነብዩ ምን ይላሉ? فيعودون إليه ነግበ በነጋው ሲመለሱ وهو كهيئاته እንደነበረው ሆኖ ያገኙታል። ልክ ጫፍ ላይ እንዳደረሱት يقول النبي صلى الله عليه وسلم ከፍተውት ወደ ፍጡራን ይወጣሉ ይላሉ። አላህ ይናወጣጣቸውን ቁርአን ላይ ሲገልጽልን እንዲህ ይለናል። حتى
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يأجوجنا مأجوجم كردوش بتكفت جزي وهم من كل حدب ينزلون الناس يعني بمريت كرب تاوتشلو أمي زمتي هنا للنال الله سبحانه وتعالى من كل حدب ينسلون هلو كتمانا ميقبوت بتراراو بشنترارو بهلو نو يمات قالو يلال يا جزوف قطر مريتن متو على بساتال تام اسفرينا يهم كستسي كست الله من على واقترب الوعد الحق تككلنياو قطرو درس كامال الدرس نو تلقو مغلጫ ተከሰተ ይለናል الله سبحانه وتعالى نبي الله عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى لك الناس እንደወጡ وحي ورد الله تعال يا عيسى إني قد بعثت قوما أني ودنا أنت فطروتشن لك قالوا لا يداني لأحد بقتالهم الناس مقادل ما يسكالتي هنا فحرز عبادي للطور ود ترارا باروتشن يزوت أيلاتشوال ود ترارا يوت قالوا يلالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم مؤمنوتشن دالو ترارا لي وطو يسفرالو ሌሎችን ግን ያው እየተከተሉ ይገሏቸዋል መሬቱን ወጣው ይወራታል كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون الله يأجوجنا مأجوجن وده مريت لكاتشوال النسوم قراشن تررون يمولوتال ويمر أوائلكم على بحيرة الطبرية قدي النزي بسلف تنقاقتو سيمتو يمجمراوچو ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بحيرة الطبرية ትልቅ ወንዝ አለ ፓኪስታን አካባቢ በዛ ያልፋሉ فيشربون ما فيها ወንዙን እንዳለ ይጠጡታል ብዛታቸውን ተመልከት ወንዙን እንዳለ ይጠጡታል ويمر آخرهم ከዛም የመጨረሻዎቹ ሲያልፉ فيقولون ምን ብለው ይላሉ አንድ ላይ እኮ ነው ያሉት የመጀመሪያዎቹ ወንዙን ጠጣው ታልፈዋል መጨረሻ ያሉት ሲደርሱ መሬቱ ረጥቦ ያገኙታል ምን ይላሉ لقد كان بهذه مرة ماء እዚህ አካባቢ እኮ ውሃ ወንዝ ነበር ይላሉ ወንዙን እስኪደርቅ ጠጣውት የመጀመሪያዎቹ ያልፋሉ የመጨረሻዎቹ እስከማያገኙት ድረስ እንዴት ብዙ ናቸው መሬት እንዲያዳረሱ ይመጣሉ በጣም كهادي فطروش ناتشو يلونال نبي صلى الله عليه وسلم لقد قتلنا من في الأرض مريتين يالون يقدلوا يمتونا من يلالو مريت لي يالون هزب كوش الرسانوال حالوم فلنقتل من في السماء بلونو سماء لي يالو تنفطران نقدل يلالو أعوذ بالله كذا من يلالو النبي صلى الله عليه وسلم فيرمون بنشابهم كاستوچاچون طورچاچون ወደ ሰማይ ይወረውሩታል ሰማይ ያሉት ሊገሉ እኮ ነው ሲወረውሩት فيرد الله عليهم نشابهم مخدودة دما ይላሉ አላህ ሊፈትናቸው ቀስቶቻቸውን ደም ነክሮ ይልክላቸዋል ጦሮቻቸውን ደም ቀብቶ ይልክላቸዋል ሰው እንደገደሉ እንዲያስቡ فيقولون ምን ብለው ይላሉ እነዚህ قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء መሬት ላይ ያለን ተቆጣጣር ነው ሰማይ ላይ ያለንም ገለናቸዋል ይላል ያ አላህ እንዲህ አይነት መሬትን የሚበክሉ ሰዎች ናቸው ነብዩላህ ኢሳና ሙእሚኖቹ በየእጁጅና መእጁጅ ይከበባሉ ተራራ ላይ እንደወጡ ነው ይራባሉ የሚበሉት ያጣሉ يقول النبي ነብያችን ምን ይላሉ حتى رأف الثور ይላሉ የበሬ ራስ እንኳን ከብዙ ሽብር የበለጠ ውድ ዋጋ የሚሆንበት ዘመን ይመጣል ምን ይብሉ የበሬ ራስ ስጋ የለው ያ እንኳን የሚወደድበት ጊዜ ይሆንባቸዋል በጣም ይቸግራሉ መውጫው ታዲያ ምንድነው ነብዩላህ ኢሳ ታላቁ ነብይ የመርየም ልጅ እጃቸውን ከሙእሚኖቹ ጋር ሆነው ዱዓን አዳማጭ ወደ ሆነው ጌታ ያነሳሉ ያ ረቢ ያ አላህ ይማጸኑታል ነብዩ ምን ይላሉ ወይርገቡ ነብዩላህ ኢሳ ወአስሐቡሁ አላህን ይማጸናሉ فيرسل الله አላህ ዱዓቸውን ይቀበላል ታላቅ ነብይ ናቸው ከሳቸውም ጋር ጀግና ሙእሚኖች አሉ የነዚህን ዱዓ አላህ ይቀበላል وقال ربكم ادعوني استجب لكم እሺ እላችኋለሁ ዱዓ ያደርጋሉ አላህ መልስ ይሰጣል فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم
አላህ ችሎታውን ሊያሳይ ነገፍ ትንሽ ትል እኮ ነው ባንገቶቻቸው ላይ ትል ይልክባቸዋል ይላሉ فيصبحون فرسا አላህ እነዚህን ግዙፍ ፍጥሮች ወንዝ የመጀመሪያዎቹ ወንዝ ጠጣው የሚያልፉ ግዙፍ ፍጥሮችን በትንሽ ትንኞች ይገላቸዋል በትንሽ ትሎች ያጠፋቸዋል فيصبحون فرسا النبي صلى الله عليه وسلم እንዳለ ያልቃሉ አይ قتل كموت نفس واحدة ልክ እንደ አንድ ነፍስ ይጠፋሉ ያ ብዙ ቁጥር ያለው ፍጡር በቁጥር የማይገለጥ ፍጡር አንዴ አላህ ይጨርሳቸዋል وفي روايه በሌላ ዘገባ ነብዩላህ ዒሳ ተራራው ላይ ሙእሚኖች ጋር ቆመው ያሉ ድምጽ ሲረጋጋ ይሰማሉ ምን ይላሉ ከናንተ ማህል ሄዶ የሚያይልን አለ እንደ የእጁጅና የመእጁጅን ጉዳይ ይላሉ ከነዚህም ውስጥ አንድ ሙእሚን እኔ ይላል ራሱን መስዋዕት ሊያደርግ ቢይዙት ይበጣጥሱታል ሂጄ ግን አይችልም ታብሎ ራሱን ሸሂድ ሊያረግ ወስኖ ከሙእሚኖቹ ተነጥሎ ወደታች ወርዳል فيخرج وهو مستعد للقتل والهلاك فيرى هذه المعجزة ይህን የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ አስገራሚ ተአምር ያያል فيرجع لنبي الله عيسى وينادي عليه እሱና ጓደኞቹ ነብዩን ይጣራል አብሽሩ እናንተ ሙእሚኖች አብሽሩ لقد أهلك الله اليأجوج ومأجوج አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የእጁጅና መእጁጅን እንዳላ ጥፍቷቸዋል አብሽሩ ይላቸዋል سبحان القادر ሀያሉ አላህ ነዛም ፍጥሮች በትንኛ ያጠፋቸዋል ነብዩላህ ዒሳ አለይሂ ሰላም ሰሃቡ ጓደኞቻቸውን ይዘው ወደ መሬት ይወርዳሉ ሲወርዱ ግን አሁንም ሌላ ችግር ይገጥማቸዋል ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهامهم ونتنهم قالوا ነብያችን ንግግራቸውን ሲከተሉ ነብዩላህ ዒሳ ባልደረቦችን ይዞ ወደ መሬት ሲወርድ የእጁጅና መእጁጅ በሬሳ ሞልተውት ያሉ ከዚህም አልፎ ዘሃሙሁም የነሱ ስባቸው መሬት ላይ ተበክሎ ያዩታል ግዙፍ ወፍራም ናቸው አካላቸው ሲሞቱ አካላቸው ይፈርስና መሬቱ በስብ ይሞላል በጣም ግዙፍ ፍጡር ናቸው በጣም ወፍራሞች ናቸው ነብዩላህ ዒሳውንስ ምን አማራጭ አላቸው በህይወት ይያሉ በላ ሙተውም በላ የሆኑ ፍጡሮች ወደ አላህን እጃቸውን ከሰሃቦች ከባልደረቦቻቸው ጋር ሆነው እጅ ያነሳሉ ያ ረብ طهر لنا الارض ጌታችን መሬትን አጽዳልን ይላሉ እነሱማ ማንሳት አይችሉም የመስባታቸው የመወፈራቸው የመብዛታቸው ሊታርገው ያጽዱት አላህ እንዱዓቸውን ይቀበላል فيرسل الله طيرا كعناق البخت ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ቡኽት ማለት አንድ ግመል ነው የግመል አይነት አንገቱ ረጅም የሆነ እንደዛ ረጃጅም አንገት ያላቸው ግዙፍ የሆኑ አዕዋፋትን ይልካል በጣም ግዙፍ የሆኑ እነዛን ግዙፍ ኃይሎችን መሸከም የሚችሉ ሌላ ፍጡር አላህ ይልካል ያ አላህ ምን አይነት ተአምር ነው የሚከሰተው ሙእሚኖች ያዩአቸው እነዚህ ሰዎች فتحملكم فتطرحهم حيث شاء الله እነዚህ አዕዋፋቶች ተሸክመው አላህ ከፈቀደው ቦታ ወስደው ይወረውራቸዋል አሁንም አልጸዳም ثم يرسل الله مطرا الله ኃይለኛ ዝናብ ይልካል فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقه መሬት ልክ እንደ መስታይት አላህ አጽድቶ ይተዋታል ዝናብ ይልካል መሬት እንደ አዲስ ትታጠባለች ያውላ ፈተና በቃ የእጁጅና መእጁጅ ፍጻሜያቸው ደረሰ ከዚህ በኋላ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፍጡራን ትንሽ የደስታ የረፍት ጊዜ ይሰጣል ዘመኑ ዒሳ አለይሂ ሰላም እሚማርክ የነብዩላህ ዒሳ ዘመን መሬት ላይ ይከሰታል ጣፋጭ ማራኪ የሆነ ህይወት በፍጡራን ላይ ያልፋል እንደዛ አይነት ህይወት መሬት ታይቶ አይታወቅም አላህ ከዚህ ሁሉ ፈተና በኋላ ነብዩላህ ዒሳና የሳቸው ባልደረቦች የሚኖሩት ጣፋጭ ህይወት መሬት ላይ ይስተናገዳል يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ይህን ክስተት ሲገልጹ ምን ይላሉ طوبى لعيش بعد المسيح
ከነቢዩላህ ዒሳ ከመሲህ ከኢየሱስ በኋላ ላለው ህይወት ምን ያምር ቱባ ሊዓይሽን ባዕድ አልመሲህ ይኡዘኑ ሊሰማኢ ፊል ቀጥር ሰማይ እንድታዘንብ ትታዘዛለች ወይኡዘኑ ሊልአርድ ፊ ነባት መሬት እንድታወጣ ቡቃያዋን አዝመሯን ትታዘዛለች ሐታ ለው በዘርተ ሐበተን ዐለ ሰፋ ለነበት አሉ ረሱል አንተ ድንጋይ ላይ ደረቅ ድንጋይ ላይ ምግብ እንኳ እህል ብዘራ ይበቅልልሃል አሉ መሬት ከማብቀሏ የተነሳ ወላ ተሻሑን ወላ ተሐሱድ ወላ ተባጉድ መተሐሒስድ የለ መጠላላት የለ ምቀኝነት የለ ቀልብም መሬትም ይጸዳል يا الله ميامر هيوتي نورالو وفي رواية في مسند أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه نبي يحشمن لالو فيهلك الله في زمانه بنبي الله عيسى زمنكو الملل كلها إلا الإسلام دين يتبالا حيمانو تتبالا الله يتأفال اسلم الناس كر وتقع العمنة على الأرض مريت لي سلام سفنال حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم يا الله أنبسا كجملوش قا عفرو يولالان جملو زي ساري قتال أنبسا زي سقوني بلال أي بلال لهم عبرو يكمتالو والنمار مع البقر نبر دقمو ككبتوش قابرو يولال والذئاب مع الغنم تكلا كفي البقابر يسلفالو ويلعب السبيان بالحية لا تضرهم ሕፃናቶች በእባብ ይጫወታሉ እባብ አይነድፋቸው ይላል መርዝ የተባለን አላህ መሬት ላይ ያነሳል ቡቃያዎች እንዲወጡ ያደርጋል ففي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلا صحيح حديث لي نبياتنا من يقولوا والذي نفسي بيده نفسي بجو هونتشو الله ملالو ليوشكن ينزل فيكم عيسى ابن مريم يا مريم لج عيسى ودنانت لورد قربال حكما مقسطا فتحوي مريسي هون يا مريم لج ميوردبت كزي يقربال فيكسر الصليب مسكال النسبابرال ويقتل الخنزير اساماوچن مريت لي يطفال ويفيض المال حتى لا يقبله احد مريت لي بر يوطال مانم يقبل اسكي طفا درس وسده برن كاتلو الله እሱም ብር አለው ለምን ይቀበላል እንዲህ አይነት የድሎት ህይወት እንሰሳት እንኳን ማይበላላበት ሒስት ምቀኝነት የሌለበት ህይወት አላህ በነቢዩላህ ዒሳ ዘመን ያስተናግዳል ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما في صحيح مسلم በተዘገበው ሌላ ሐዲሳቸው ለምን ይላሉ فيقال للارض انبتي ثمرتك وردي بركتك ለመሬት ፍሬዎቻችን አውጭ ትባላለች ፍሩቱ አዝመራው እህሉ እንዳለ ይበቅላል በረካሽን መልሽ ትባላለች ከአባታችን አደም ጀምሮ ያልወጣ በረከት መሬት ላይ ይፈልቃል فيومئذ قالوا ነቢያችን زمانو እንዴት በረካ እንደነበሩ ሲናገሩ تأكل العصابة من الرمانة رمانة ፍራፍሬ ነው አንድ ህዝብ አሉ ዒሳባ አንድ ህዝብ ከሩማና ከዚህ ፍሬ ከዚህ ፍሩት ይሄን በልቶ አንድ ህዝብ ይሸኝበታል ويبارك في الرسل ወተቱንም አላህ ይባርከዋል አንዴ የታለበው ለብዙ ሰው ያጠጣል ይላል የበረካ የሚያስቀና ዘመን በነቢዩላህ ዒሳ ላይ ይከሰታል መሬት ላይ የሚያምር ክስተት ይከሰታል ግን ሁሉም ማች ነውና ነቢዩላህ ዒሳም 40 ዓመት መሬትን በፍትህ ካስተዳደሯት በኋላ ወደ ሞት አፋፍ ይደርሳሉ ሳሉ በህይወት የነብዩን ዲን ሸሪዓ ተከትለው ተግብረው ነው የሚሄዱት ነብያችን በሐዲስ ላይ ይላሉ والله لو كان موسى بين ظهرانيكم نبي الله موسى እኮ መሐላችሁ ቢኖር لما وسعه الا يتبعني እኔን ከመከተሉ አማራጭ የለው ነብዩላህ ዒሳ የነብዩን መንገድ ይከተላል እንደኛ አይነት አሰጋገድ ነው የሚሰግደው ሐጅም እንደዛው ነው የሚያደርገው ረሱል ይሄን ክስተት ሲገልጹ ምን ይላሉ والذي نفسي بيده نفسي በእጁ በሆነችው አላህ እምላለሁ ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا ومعتمرا በአላህ እምላለሁ አሉ ነቢያችን የመርየም ልጅ ዒሳ ታላቁ ነብይ እኮ ፈጅ الروحاء በሚባለው ቦታ ሐጅና ዑምራ ሊያደርግ
ከዓባ ይገባል ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢዩላህ ዒሳ ሐጅ ያደርጋል በእኛ ሐጅ አደራረግ። መጨረሻ ላይ ግን አላህ የጻፈው ቃል ይፈጸማል። ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት፣ እሳቸውም ይሞታሉ። ነቢዩ ምን አለ? ወዩሰሊ ዐለይሂ ልሙስሊሙን፣ ሙስሊሞችም ይሰግዱበታል። እሱ ራሱ ሲወለድ ሕፃን እያለ ሲጠይቁት ምንድን ያለ? ወሰላሙ ዐለየ የውመ ውሊድት ወየውመ አሙት ወየውመ ኡብዓቱ ሐያ፣ ስወለድም ስሞትም ተቀስቅሽም በምነሳበት ጊዜ ሰላም በእኔ ላይ ይሁን ብሎ ሕፃን እያለ ተናግሯል። እሱም ይሁን ሞት ይቀምሳል ነቢዩላህ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ለነቢዩላህ ዒሳ أمتاتشون سلام تادر سلين يلالو. يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتش من يلالو وإني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، نيكو الله دمين بيارزمو نبي الله عيسى بقنا نيو ودالو علو فإن عجل بي الموت موت جنهني ليك شكو لبن عجلي تولو درسو كمتا فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. كنا انت محل ياغنيو كأمتوچه نبي الله عيسى عليه سلام تادرس لني يلالو رسولاتችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኛም እንግዲህ ከአርض الحبشة ለነብዩ الله عيسى ሰላምታ እናደርሳለን። السلام عليك يا نبي الله፣ የነብዩን ሰላምታ እናደርሳለን። ይህ ካሴት የሚደርሳችሁ ሰዎች በህይወት ከተገኛችሁ ሰላምታ አድርሱ ኢንሻአላህ። ናም ነብዩላህ ዒሳ ከሞቱ በኋላ ግን መሬት የድሮዋን ይዘት ዙራ ትይዛለች። እንደ አዲስ ፈሳድ መሬት ላይ መስፋፋት ይጀምራል። ሙእሚንም ካፊርም መፈጠር ይጀምራል። ሰው ወደ ወንጀል መሮጥ ይጀምራል። ይህን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቢቶብቱ ተቀባይነት የሌለውን ክስተት ከባድ ክስተት መሬት ላይ እንዲፈጸም ያደርጋል። ሑሉሉ ሰዓ የቂያም ቀን መድረሱን የሚገልጽ ከዚህ በኋላ ተውበት እንደ ተቋረጠ የሚያውጅ ከባድ ምልክት ይከሰታል። ይህ መከሰት ምንድነው? طلوع الشمس من مغربها، ፀሐይ በምስራቅ አይደል የምትወጣ በምዕራብ እንድትወጣ ይደረጋል። ይህ አስደንጋጭ ክስተት ነው። ከማ في صحيح مسلم እንደምናቀው ፀሐይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዛዥ ባሪያ ናት አይደል? وله أسلم من في السماوات والأرض، لا الله سبحانه وتعالى فطوران በአጠቃላይ ታዛዥ ነው። ዛሬ በስተምስራቅ ያስወጣት አላህ ነገ በስተምዕራብ ሊያስወጣት ቻይ ነው። ታዛዥ ናት። ውጭ ባለችው ነው የምትወጣው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፀሐይ ለአላህ ምን ያህል ታዛዥ እንደሆነች ሐዲሳቸው ላይ ሲገልጹ ምን ይላሉ? አንዴ ከሰሃቦች ጋር ቆመው እያለ ፀሐይ ስትገባ አዩአት በስተምዕራብ። ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ይዞራሉና ምን አላቸው? አተድሩና አይነ ተذهب هذه الشمس፣ እቺ ፀሐይ ወደ ምን እንደምትር ታውቃላችሁ እንዴ? قالوا الله ورسوله أعلم، اللهنا ملكتኛው ነው የሚያውቁት አሉ ሰሃቦቹ። አደበኛ ናቸው። إن هذه قالوا رسول تجري حتى تنتهي إلى مستقرها، እስከ ተወሰነላት መቆሚያ ቦታ ድረስ تحت العرش ከዓርሽ በታች ትሄዳለች። ማን ፀሐይ? ከዛሳ فتخر ساجدا ስጁድ ትወድቃለች አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሁሉም ነገር ለአላህ ሰጋጅ ነው። ሁሉም ለአላህ ተዛዥ ነው። መክሉቃቱ ሁላ ለአላህ እጅ ሰጥቷል። እዛን ዑለማዎቻችን ፍጡራን እኮ በአጠቃላይ ሙስሊም ነው ይላል። ሙስሊም ማለት من استسلم እጅ የሰጠ ታዛዥ ማለት ነው። አላህ ይህን እውነታ ቁርአን ላይ ሲገልጽ ምን ይላል? ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، አታውቅም እንደ አንተ ሙሐመድ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኮ በመሬትም በሰማይም ያሉ ፍጡራን እንደሚሰግዱለት። والشمس ለይቷ መጣ አላህ። ፀሐይም ተሰግዳለች ለአላህ። والقمر ጨረቃም፣ والنجوم ከዋክብትም፣ والجبال ተራራውም ይሰግዳል፣ والشجر ዛፎችም ሁላ ይሰግዳሉ፣ والدواب እንስሳትም ይሰግዳል። ጉንዳሌ ራሷ የሆነ ሶላት አይነት አላት። ሁሉም ይሰግዳሉ። وكثير من الناس ብዙ የሰው ዘርም
ለአላህ ይሰግዳል ሁሉም ሰጋጅ ነው ነገር ግን እኛ አሰጋገዳቸውን አናቀው እንዴት አላህ እንደሚያጠሩ አናቀው ይሄን እውነት አላህ ሲያረጋግጥ ምን አለ ወላኪን لا تفقهون تسبيحهم እናንተ ግን እንዴት አላህ እንደሚያጠሩ አታቁም የራሳቸው የሆነ መንገድ አላቸው ለኔና ላንተ ሶላት ተበጅቶልናል ለነሱም የራሳቸው የሆነ አላህን የሚያጠሩበት መንገድ አላቸው ፀሐይ ታዛዥ ናት ፀሐይ አላህ ባላት ሁኔታ ነው የምትንቀሳቀሰው والشمس تجري لمستقر لها ፀሐይ ለሷ ወደ ሆነው መርጊያ ትሮጣለች ይላል አላህ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ይህ ደግሞ ያሸናፊውና ያዋቂው ጌታ ምጠና ነው ተቅዲር ነው ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይ ለአላህ ታዛዥ ናት ባስቀመጣት ቦታ ነው የምትንቀሳቀሰው በምስራቅ ተወጣ ነበር በምዕራብ ውጪ ታዛዥ ናት በቅርቡ ኒውዮርክ ውስጥ የሚገኘው አንድ የጥናት ማዕከል ይሄን እውነታ ለዓለም አስተላለፈ ምን ይላል ፀሐይ ከመሬት ርቀቷ 95.5 ማይል ነው የምትገኝ ርቀቷ 95.5 ማይል ርቀት ውስጥ ትገኛለች በዚህ ርቀት ላይ ትገኛለች قالوا من يلالو لو أن الشمس تركت مجراها إلى الأعلى قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض ፀሐይ ተደረገላት የመቆሚያ ቦታ አለ ትንሽ ከዚህ ቦታዋ ትንሽ ወደ ላይ በሴንቲሜትር ከፍ ብትል መሬት ላይ ያለ ነገር ሁሉ ወደ በረዶነት ይለወጣል ደግሞ ማሉ አሁን ካለችበት ከተቀመጠችበት ከዚሁ ማይል 1 ሴንቲሜትር ዝቅ ብትል ለحترق كل حي መሬት ላይ ያለ ፍጡር ሁሉ ተቃጥሎ ያልቅ ነበር አላህ በመጠን ያስቀመጣት والشمس والقمر بحسبان ጨረቃም ፀሐይም የተወሰነላቸው ቀመር ላይ ነው የተቀመጡት በመጠን ያሉት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ እቺ ፀሐይ عرش ጥግተህድና ረሱል ምን አሉ فتخر ساجدة ሶላት ትሰግዳለች ሁሌም ከመውጣቷ በፊት ይሄን ለአላህ ታዛ ነው የምትመለሰው فلا تزال كذلك حتى يقال لها من تبالالج ارتفعي وارجعي من حيث جئتي ودمتاشبت تملشي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها بموجعوا بكتلالش بستمسراج ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها عون مد عرش تهدنا صلاة تسجدالج يقال لها አሁን ግን ፍጻሜው ደርሷል ምን ትባላለች ارتفعي واصبحي طالعة من مغربك በገባሽበት ውጪ ትባላለች فتصبح طالعة من مغربها በገባችበት ብቅ ትላለች ፍጡራን ለሊቱ ሲደጋግስ ሲጨልም ፀሐይም በስተምስራቅ እየጠበቀ ፀሐይ የምትወጣው በስተምስራቅ ነው ተብሎ የማታ ፀሐይ እንዳያገኘን እየተባለ ፊቱን ወደ ዛቅጣጫ ሲሰራ የነበረ የአደም ልጅ አሁን ድንገት ፀሐይ በገባችበት ትወጣለች በጣም የሚያስደነግጥ ክስተት ፍጡራን ይህን ሲያይደናገጣሉ ማመን ይጀምራሉ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገር ግን ሃይሃት እምነታቸው أيتكماتشوم روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال نبياتش منالو لا تقوم الساعة كما قتكم حتى تطلع الشمس من مغربها صاحب قباتشبت اسكتوت أدرس فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فطور عن باتك علي عمن كلال فيقول نبي كزلا يايزو منالو لا يعني قنالو فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يا كستتكو لانديت نفس ما منو عيتكماتم كذب فيت يامنج علام كذب فيت بإيمانها ملكا مسراج كالونا بستكر إيمانها عيتكماتم ملالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله توبة يزقوال እንዲቋረጥ ያደርጋል በሌላ ሐዲሳቸው ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الله እኮ በሌሊት እጁን ይዘረጋል ቀን ሲያምጹት የዋሉ ባሮቹ
ወደሱ እንዲመለሱ ወየብሱጡ የደሁ ቢነሃሪ በቀን ደግሞ እጆቹን ይዘረጋል ሊየቱበ ሙሲኡ الليل ለሊት ሲያምጹት የዋሉ ቀን እንዲመለሱ ያ ረብ ማረን እንዲሉ ቀን ደግሞ እጁን ይዘረጋል እስከ መቼ ነው ታዲያ ይሄ ክስተት ሐታ ተጥለዐ الشمس من مغربها ፀሐይ በገባችበት እስክትወጣ ድረስ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምነው አላህን ብር የሚዘጋው ከዚህ በፊት እነዚህ ህዝቦች የደጃልን ተአምር አይተዋል የነብዩላህ ዒሳን ከሰማይ መውረድ ተመልክተዋል የነብዩላህ ዒሳ ዘመን ላይ የተከሰተውን የእጁጅና መእጁጅን አይተዋል እንዴት አላህ እንዳጠፋቸው አይተዋል እነዛን ግዙፍ የሆኑ አዕዋፋትን ተመልክተዋል ይህ ሁላ ከሆነ በኋላ ወደ ኩፍር ወደ ወንጀል ሲመለሱ አላህ ከዚህ ላይ ይበቃል ይላል ይዘጋባቸዋል የተውበት በር ሁለት ቦታ ላይ ይዘጋል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ በህይወት ይያሉ ፀሐይ በገባችበት ስትወጣ ሁለት ለኔና ላንተ ቀጥታ ሩህ ገርገራ ላይ اذا بلغت التراقيه ጉሮሮ ላይ እስክደርስ ድረስ ተውበትን አላህ ይቀበለዋል ከዚህ በኋላ ይዘጋዋል ስለዚህ ወንድሞቼ ጫፍ ደርሰናል አንድ ሰው ሞተ ማለት ቂያማው ቆመበት ነው ዋናው ቂያማ እንኳን ባይመጣ መማ ተቃመት ቂያመቱ የሞተ ቂያማው ቆመበታል አይደለም እንዴ ሞት ከማለት ቀብር ገባ የሥራ መዝገብ ታጠፈ አሁን ሒሳብ ነው የሚጠብቅ ቀብርህም የሥራህን ውጤት ውስጥ ታገኘዋለህ ባለፈው ካሴታችን እንዳየነው ወይ የጀነት ይነጠፍልሃል አላም የጀሃነም أهون نملس وندموتش دعا كما قد فات في زمن السبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه أنت لاهٍ تلعب والروح منك وديعة أعديتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب የልጅነት ጨዋታ ይብቃ ሩህን ተውሰናት ነው እንመልሳታለን ዝግጅት ያስፈልገናል በተውባ መታነጽ አለብን ወደ አላህ እንዘጋጅ ናም ፀሐይም በገባችበት ትወጣለች በዚሁ ቀን ላይም ሌላ አስደንጋጭ ክስተት መሬት ላይ ይስተናገዳል ምነው መግቢያችን ላይ እንዳለው አልአያቱ خرذات منزومات في سلك العلم በገመድ ላይ እንደታሰሩ መስካባዎች ናቸው ገመዱ ሲበጠስ ተከታትለው እንደሚወድቁት ፀሐይ ወጣች አይደል ቀን ላይ ደግሞ ከሰዓት አንድ አስደንጋጭ ክስተት መሬት ላይ ይከሰታል طلوع الدابة مريت لي سوچن متناغر انسسا كمريت توطالج الله سبحانه وتعالى يهنونتا قرآن لي سيغلصلن من يلنال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم بنسم لي يقطعت قالوا بترغاغطه غزي اخرجنا لهم دابة من الارض كمريت لي فلفلن انسسا እናወጣላቸዋለን እቺ ምን ታደርጋለች تكلمهم እምታናግራቸው ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ሰዎች በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምልክቶች እርግጠኛ ያላሉ መሆናቸውን ምትናገር እንስሳ እናወጣለን ይነናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ነምል ላይ እቺን እንስሳ ለየት የሚያደርጋት ሶስት አይነት ባህሪ አላት አንደኛ የምትወጣው ከመሬት ተፈልፍላ ነው ከናት አባት አይደለም የምትወለደው ልክ እንደ ነብዩላህ ሷሊህ ግመል የነብዩላህ ሷሊህ ግመል አላህ ለተአምር ተራራውን ሰንጥቃ ከተራራ ነው የተወለደችው እቺም ከመሬት ተፈልፍላ መሬትን የምትሞላ በየቦታው ብቅ ብቅ የምትል ትወጣለች
ሁለተኛ ለየት የሚያደርጋት አፈጣጠሯ ሙሉ ለሙሉ ጸጉር የለበሰች ናት። ፊቷም ከኋላዋ እንደይለይ የሆነ ሙሉ ለሙሉ ጸጉር የለበሰች ናት። ብዙ ሪዋያዎች አሉ፣ የተለያዩ ዘገባዎች ፊቷ የዝሆን ነው፣ ጆሮዋ የእንትን ነው፣ እግሯ የግመል ነው ብዙ ተብሏል። ይህ ግን በትክክለኛ ሐዲስ ሰነድ ስለሌለው ትቸዋለሁ። ምን ይሄ ፕሮግራም ትልቅ ታሪክ ስለሆነ ከትክክለኛ ምንጭ ብቻ ነው የዘገብኩት፣ صحيح ብቻዎችን ማለት ነው። እቺ እንስሳ ትወጣና ሰዎችን ማናገር ትጀምራለች፣ ማንነታቸውን ትናገራለች። አልላዕነቱላሂ ዐለል ካፊሪን በካህዲያን ላይ የአላህ እርግማን ይሁን እያለች ትጮኻለች። ከዚህም በላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማህተም ምልክት አፍንጫ ላይ ታደርጋለች ይላሉ። كما في مسند أحمد وصححه شيخنا الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة فتسيم الناس على خراطمهم እቺን እንስሳ ከመሬት ትወጣና ሰዎች ላይ አፍንጫቸው ላይ ማህተም ምልክት ታደርጋለች ሰዎች ላይ ثم يأتي الأجيال الأخرى ከዛም እሷ ከወጣች ካለፈ በኋላ ሌላ ትውልድ ይመጣል። ወዲያውን ቂያማ አትቆምም። يقول النبي ምን ያሉ حتى يشتري الرجل البعير አንድ ሰው አንድን በሬ ከአንድ ግለሰብ ይገዛል። ከዛም ሰዎች ይጠይቁታል فيقولون له ممن اشتريته كما غان يجزاه يلوتال فيقول اشتريته من أحد المخطمين አፍንጫው ላይ ምልክት ከተደረገበት አንድ ግለሰብ ነው የገዛውት ይላል። ያ አላህ ይህ ምልክት ለብዙ ጊዜ ይቆያል። እቺ እንስሳዋ ሟጣ እንዳለፈች አላህ ሌላ ጭስን መሬት ላይ ያስከስታል። ሌላው የቂያማው ምልክት ነው። ከዚህም በላይ ቂያማውን ሊቆም እየቀረበ ነው። حلول الساعة بلنال بولتن يكفلنا اقتراب الساعة كما مقروا ميقلسو يأجوج ودجال ونزول عيسى صاحي كوتاج انساسا كوتاج دقمو كما قبطو على ميبال اون كما لدرسنا الله سبحانه وتعالى مؤمنوچن كمريت يعني ساتشوال الريح الطيبة لسلاسا ملكام نفاس علج مؤمنوچن متوسداچو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام كشام اقطاجا الله سبحانه وتعالى عنديت طرو النفاس يلكال فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته إتش نفاس مريت لي يعلم مؤمن كلب لي ذرة تنش فرينكو عمتال إيمان يعلون هلا እቺ ንፋስ ሲተነፍሳት ትገለዋለች حتى قالوا ነብያችን ማንም እንደማያመልጥ ሲናገሩ حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه ተራራ ውስጥ እንኳን ቢገባ ዋሻ ተከትለው ገብታ ሩሑን ታወጣዋለች ይሞታል ይላል። ምኑ ቂያማ ሊቆም ነው። ቂያማ የምትቆመው ረሱል እንዳሉት على شرار خلق الله መጥፎ በሆኑ ሰዎች ላይ ነው የምትቆመው። ሙእሚኖቹ ይሄ ቅጣት እንዳይደርሳቸው አላህ ቶሎ በዚህ መልኩ ይወስዳቸዋል ይላሉ። ከማ ረዋሁ ሙስሊም። ከዚህም በኋላ ሙእሚን አለቅ አይደል ከዓባ ትናዳለች ሚያፈርሳት ይመጣል ይላሉ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ከዓባን እኮ ከሐበሻ የሆነ ሰው እግሮቹ ጠመምጠም ያሉ አጭር ሰው ካዕባን መጥቶ ያፈርሳታል። በሌላም ዘገባቸው ለይህን ሰው ሲገልጹልን ከአኒ አራሁ እኔን ሰው ማየው ይመስለኛል አስወድ ጥቁር ነው አፍጀጅ እግሮቹ የተጣመሙ ናቸው يقلعها حجرا حجرا አንድ ባንድ ድንጋዋን ያፈራርሰዋል ይላሉ። ويسلب حليها ጌጦቿን ግርዶሹ መጋረጃውን ሁሉ ይገነጣጥልና ካዕባን ያፈርሳታል ይላሉ። ያ አላህ እንደዛ አይነት መጥፎ ትውልድ ላይ ነው ቂያማ የሚቆመው። ካዕባ ይፈርሳል። رفع القرآن ቁርአንም ይነሳል ይላሉ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? لا تقوم الساعة ቂያማ እኮ አትቆምም حتى لا يقال في الأرض الله الله መሬት ላይ الله الله ሚል ስም የሌለ ጊዜ ነው ቂያማ የምትቆመው። እንዲህ ሚል ያለ ቂያማ አትከሰትም ይላሉ።
በቁርአን ላይ ቂያማ አይቆም ቁርአንን አላህ ያነሳዋል በእነዛ መጥፎ ህዝቦች ላይ ቂያማ ትከሰታለች እነዚህ ሰዎች ነብያችን እንደ እንስሳ ናቸው ይላሉ ለስሜታቸው ቅርብ የሆኑ መሬት የሚበክሉ ናቸው መንገድ ላይ ዚና መሰራት ይጀምራል ይላሉ ያነ የነብዩላህ ኢሳ ዘመን ተረስቶ እንደ አዲስ ዚና ይጀምራል ከነሱ ውስጥ ጥሩ የሚባለው እንኳን መንገድ ላይ ዚና ሲሰሩ ምን ይላል ምን አለ ዞር ብለህችሁ ብታደርጉት ይላል ዚናውን አይደለም የሚቃወመው መንገድ ዳር እናንተ ምን አላችሁ ገባትሉም እንዴ ይሄን የሚለው ነው ከነሱ ውስጥ ጥሩ የሚባለው ይላል ሸይጣን ይመጣላቸዋል አላ ቱጢዑን እሻትሉኝም ይላቸዋል ምን እንበለ ጣዖት እንዲገዙ ያደርጋቸዋል ነብያችን ሌላ ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ ወለዚ ነፍሲ ቢየዲህ ላ ተቁም الساعه ነፍሴ በጀበውነቹ በአላህ እምላለሁ ቂያማ አትቆምም حتى تعبد اللات والعزى ላትና ዑዛ በነብዩ ዘመን የነበሩ ጣዖቶች ናቸው ሁለቱ እንደ አዲስ ሰው ሳይገዛቸው ቂያማ አትቆምም ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ስትሰማ እናታችን አይሻ የአላህ መልእክተኛ አላህ እኮ ይሄን ቁርአን ካወረደ በኋላ ደግመው ላትና ዑዛ ይገዛሉ ብዬ አላመንኩም ነበር አላሰብኩም ነበር ትላለች አላህ ምን ሚለውን ያወረደ هو الذي ارسل رسوله بالهدى አላህ እኮ ነው ያ መልእክተኛውን በቀጥተኛው መንገድ ወዲን الحق በእውነተኛው ዲን የላከው ለምን ليظهره على الدين كله ከእምነቶች ሁሉ የበላይ ሊያደርገው በዛ መሬት ሊሞላ ነው ሚለውን አያ ካነበብኩ በኋላ እኮ እንደገና ላትና ዑዛ ይመጣሉ ብዬ አላሰብኩም አለቻቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ هذا يكون الى ما شاء الله አላህ እስከፈቀደው ድረስ አውምቲው ይከሰታል ቅድም እንዳየነው የነብዩላህ ዘመን ሁሉ ሙስሊም ብቻ የሚሆንበት ዘመን ይከሰታል ከዛ በኋላ ግን ሰዎች ወደ ብክለት ይሄዳሉ አላህ ሙእሚኖችን ንፋስ ይልክና ሩሃቸውን ይወስዳል ከሃዲያን ብቻ ይቀራሉ እነሱ ናቸው ላትና ዑዛን እንደ አዲስ የሚገዟቸው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ እንግዲህ ሰው ልጅ ዙሮ ብክለት ውስጥ ይገባል አላህም ይህኔ ሶስት መቅሰፍቶችን የመሬት መደረመሶችን ያደርጋል አንድ በምስራቅ አንድ በምዕራብ አንድ በአረባዊ ዳርቻ ከባባድ መቅሰፍቶች መሬት ላይ ይስተናገዳሉ መጨረሻም የሚከሰተው ረሱል ሲጨርሱ ምን ያሉ يقول اخر ذلك نار تخرج من اليمن የመጨረሻውም ከየመን አካባቢ ምትወጣ እሳት አለች تطرد الناس الى محشرهم ሰዎችን ወደ መሰብሰቢያው ቦታ ትነዳዋቸዋለች ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺ እሳት ረሱል ባህሪዋን ሲናገሩ አላህ ከየመን አንድ እሳት ያወጣል እንደ ውሃ እየፈሰሰች ሰዎችን ትከባቸዋለች ወደ መሰብሰቢያው ነው የምትገፋቸው ደክሟቸው اذا قالوا قالت እነሱ ደክሟቸው ሊያርፉ ቁጭ ሲሉ ትቆማለች ሲንቀሳቀሱ ትንቀሳቀሳለች ምን ይላሉ وتبيت معهم حيث باتوا ካደሩበት ቦታ አብራቸው ታድራለች ሳት እኮ እየነደደ ነው ደክሟቸው ሲተኙ ተጠብቃቸዋለች እየነዳች እዛ ቦታ ላይ እንደተሰበሰቡ ቂያማ ይቆማል መዲና በአውሬዎች ይሞላል ይላል የሰው ልጅ ወደ መሰብሰቢያው ወደ ሻም ሀገር እንደተሰበሰበ ሁለት ከሙዘይና የሆኑ ፍየል ጠባቂዎች ወደ መዲና ይገባሉ መዲናን ሳይዋት በእንስሳ ተሞልታለች የሚያስፈራ ክስተት ያሉ ከዛም እነሱም አገሯን ለቀው ለመውጣት ተራራው ላይ እንደደረሱ ينفخ في الصور ጥሩምባው ይነፋል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አላህ እንግዲህ አላህ ቂያማን ከነዚህ ሸረኛ ህዝቦችን ሰብስቦ ቂያማን ክስተት እንዲያዩት ለነዚህ ያደርጋቸዋል السور ما هو السور سور مالت عندي جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عند قطري ولا نبياتش متانا فقال يا رسول الله أنت يا الله ملك تنيا ما السور سور مالت من دنو على تشو فقال قرن إهما طرنبانو صفات الله انجمان من ماكو منفعنو وصاحب هذا القرن هو إسرافيل إسرافيل نو دقمو يزيه نفي ألوت ትልቅ የሆነ መንፈስ አለ
ያኔ ይነፋል ፍጡራን በአጠቃላይ ይደነግጣል እንዳለ ጭረጭ ይላል እሱ ደግሞ ይላሉ እስራፊል በመጠባበቅ ላይ ነው ከተፈጠረ ጀምሮ وفي الحديث الذين رواه حاكم وصححه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا منالو ما أطرف صاحب الصور منذ أن خلقه الله ووكله بذلك هيك إسرافيل الله سبحانه وتعالى كفتروا بهالنا اندينا فا قديتا كتعلبت بهالا عينوشو تكدنو انكلفن عليهم فهو ينتظر بحذاء العرش بعرش تقهنو يتتبابكنو ما أطرف ينتظر متى يؤمر كأن عينه كوكبان دريان عينوشو كواكب تمسلالو كلش اندالوناتشو يا الله انتزاز يتأبكن دنجتي نفوال زاري نجا يزاري عمت أناكم بتشاين نفال إيه كستة الناس فراتشو የፍጡራን ሁላ አይነታ የሆኑት የነቢያት ሁላ መሪ የሆኑት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ كيف أنعم እንዴትን የበዱና የመደሰት ይችላልው እንዴት መጣቀም ይችላልው وقد التقم صاحب القرن القرن ሄኮ ነፊው ጥሩምባውን አፉ ላይ እንደሰካው ነው وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخوا እንዴት ልጣቀም ይችላልው እስራፊል እኮ አፉ ውስጥ ጥሩምባውን ሰክቶ መቼ እንደሚታዘዝ እየተጠባበቀ ጆሮውን ተክሎ ያዳመጠ ነው ድንገት ሊነፋ ይችላል እንዴት እኔ በዱና ይደሰታሉ ይላሉ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው በዚህ ፍርሃት ውስጥ ናቸው እኔ እናንተ ደሞ ተረጋግተናል متى ينفخ መቼ ነው ቂያማ የምትቆም መቼ ቀን ነው መቼ ነው የሚነፋው ያስ ደንጋጭ ፍጡራንን የሚጨርሰው كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتكم من قالوا خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ፀሐይ እኮ ከወጣችበት በላጩ ቀን ጁምዓ ነው فيه خلق آدم አባታችሁ አደም የተፈጠረው ጁምዓ ነው وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ጀነትም የገባው ጁምዓ ቀን ነው ከሷም የወጣው በጁምዓ ቀን ነው وفيه تقوم الساعة ቂያማም የምትቆመው በዛን ቀን ነው ያኔ ጁምዓ ቀን ይነፋል الله سبحانه وتعالى ይህን ሲገልጽ ምን አለ ويوم ينفخ في الصور يا طرمباهم بتنفى ጊዜ ففزع من في السماوات ومن في الأرض بمريتم بسماء يالو فطران اندال يموتالو إلا من شاء الله الله كفكد وج الله እንደ ይሞቱም ያደርጋቸው ፍጥሮች አሉ እነዚህ እነማን ናቸው ዑለማዎች በስፋት ዳሰውታል ብቻ አላህ ከፈቀደው ውጭ ሁሉ እንዳለ ያልቃል ይህ ደግሞ መነፋት ተፈጥሮን እንድትገለባበጥ ያደርጋታል ቂያማ ሲቆም አስደንጋጭ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين ቂያማ እኮ የምትቆምበትን ክስተት ማየት የፈለገ ሰው فليقرأ እነዚህ ቁርአኖችን ያንብብ አንደኛ اذا الشمس كورت ሚለውን ያንብብ ሁለተኛ اذا السماء انفطرت ሚለውን ያንብብ ሶስተኛ اذا السماء انشقت እነዚህን አንቀጾች ከልብ ያንብባቸው የቂያማን ክስተት በአይኑ እንዳየው ይሆናል አሉ አላህም Subhanahu Wa Ta'ala የመጀመሪያውን አያት አንቀጽ ሲያብራራልን ቁርአን ላይ እንዲህ ይለናል إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت
إذا الشمس كورت ፀሐይም በተጠቀለለችና ብርሃኗን ባጣሽ ጊዜ وإذا النجوم انكدرت ከዋክብትም በረገፉ ጊዜ ከዋክብት ከፀሐይ የሚበልጡ ከዋክብቶች ሁሉ አሉ እነሱ ተበታትነው ይረግፋሉ وإذا الجبال سيرت ተራሮች በተራመዱ ጊዜ ተራራ ይላመዳል አው ይበተናል ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ስለ ተራራ ይጠይቋል አው ጌታ ይበትናታል በላቸው دكا دكا يدكاتها الله سبحانه وتعالى وإذا العشار عطلت يا السرور عشار السرور يمولات جمل بتتوش كسي كستتو يا السرور جمل مالت العربوش يا السرور الجمل ستون عنديت جمل لجمت ستبتنا وتتمت ستبت ساعتنا بتعم ودنات بالنسو زمن إيشين جمل جن يا سدنجات كستت ባስረሳቸው ጊዜ የሚነካት ጠፍቶ በተተወሽ ጊዜ ይላል ያን ቀን ክስተት አላህ ሲገልጽ وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت እንስሳዎቻውን ይበላላሉ ይፈላለጋሉ ያኔ ደንግጠው ግን እርስ በርስ ከበው ይቆማሉ አንበሳው ከከብቱ ጋር ነብሩ ከጅቡ ጋር አንድ ላይ በሚሰበሰቡበት ጊዜ وإذا البحار سجرت ባህሮች በተቃጠሉ ጊዜ وإذا النفوس زوجت ነፍሶችም ከአካላቸው ጋር በተጣመሩ ጊዜ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت موءودة وأد البنات بعربوች ዘመን ሴት ልጅ ከነ ህይወት የመቅበር መጥፎ ባህል ነበራቸው እስልምና መጥቶ ነው ይሄን መጥፎ ባህል ገፎ ለሴት ልጅ እናትነት ማዕረግ የሰጣት የአንድ ሰው ጀነቱ የትናት እናቱ ግር ነው የሚልን ክብር ለሴት ልጅ የሰጣት ህፃናቶች እንደተወለዱ ሴት ከሆኑ ይቀበሩ ነበር ሁለት አይነት አቀባበር አላቸው ይላሉ አንደኛ አንዲት እናት ስትወልድ ልጁ ይታያል እንደወጣ ሴት ከሆነ ወስደው ጉድጓድ ቆፍረው ይከቱታል ወንድ ከሆነ ያሳድጉታል ሁለተኛ ልታመጥ ስትል ጉድጓድ ይቆፈርና ጉድጓድ ጥግ እንድታመጥ ይደረጋል ያ አላህ እንደተወለደ ህፃን ወንድ ከሆነ ይዘውት ይመለሳሉ ሴት ከሆነ ዛው ጉድጓድ ውስጥ ጨምረውት አፈር ያለብሱት ነበር አላህ ይህን ዘግናኝ ክስተት يوم القيامة እንደሚጠይቅ وإذا الموءودة سئلت ይቺ ህፃን ልጅ ቀስቅሰን በጠየቅናት ጊዜ بأي ذنب قتلت ምን አጥፍተሽ ነው የተቀበርሽው አስደንጋጭ ክስተት ነው ሰሃቦች ከመስለማቸው በፊት ልጆቻቸውን ይቀብሩ ነበር ይህ መስአላ ይጠየቃሉ ይባል ሲመጣ በጣም ነበር ያስደነገጣቸው ሁሉም ሰው ላጠፋው ወንጀል ምንዳ ይሰጣል وإذا الصحف نشرت መዛግብት ይገለጣሉ አሁን እየተጻፈ ያለ وإذا السماء كشطت ሰማይ ትገሸለጣለች وإذا الجحيم سعرت جهنم እንድትነድ ይደረጋል وإذا الجنة أزلفت جنة እንድትቀረብ ይደረጋል علمت نفس ما أحضرت نفس ያኔ ያስቀደመችውን ነገር ታቃለች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማይ ሚገሸለጥበት ተራሮች ሚፈርሱበት ፀሐይ የምትጠቀለልበት ከዋክብት የሚረግፉበት አስደንጋጭ ክስተት يوم القيامة እየመጣ ነው ሁለተኛውን ሱራ إذا السماء انفطرت ሰማይ በተሰነጠቀች ጊዜ وإذا الكواكب انتثرت ከዋክብቶች በረገፉ ጊዜ وإذا البحار فجرت ወንዞች ባህሮች በተደበላለቁ በነደዱ ጊዜ وإذا القبور بعثرت መቃብሮች ሰዎች አፈራቸውን አራግፈው በወጡ መቃብሮች በተገለባበጡ ጊዜ علمت نفس ما قدمت وأخرت نفس يعني ያስቀደመችውን ያዘገየችውን ታቃለች ይላል አላህ የቂያም ቀን መከሰቻ يقول تعالى በሌላም ሱራ ላይ አላህ ምን አለን ረሱል በተቀስ ሶስተኛው ምዕራፍ ላይ إذا السماء انشقت ሰማይ በተሰነጠቀች ጊዜ وأذنت ለጌታዋ ትእዛዝ ባደረች ጊዜ وأذنت لربها وحقت
ደግሞም ለሱ ፍቃድ ማደር ይገባታል ይላል ትሰነጠቃለች وإذا الأرض مدت መሬት በተለጠጠች ጊዜ وألقت ما فيها وتخلت ከውስጡ ያለውን ነገር አውጥታ በጣለች ጊዜ وتخلت ባዶ በሆነች ጊዜ وأذنت لربها وحقت ለጌታዋ ታዛዥ በሆነች መታዘዝም ይገባታል እንጂ በሆነ ጊዜ የሰው ልጅ አስደንጋጭ ክስተት ይገጥመዋል ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يوم القيامة የቂያማ አቋቋም ይሄ በስርዓት የታነጸ ፍጥረተ ዓለም አላህ እንዳልነበር ያደርገዋል ከዋክብቱ ላይ ይረግፋሉ ሁሉንም ያናወጥ ፍጡራን እንዳለ ያልቃል ونفخ في الصور طرمباوم ينفال فصاعق أن يموت كلهم يموتال من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كفكد وج ፍጡራን ይሞታል ሚቀሩት ትንሾች ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حديث ሰፊ حديث ያብራሩ ምን ይላሉ يقول النبي فإذا مات كل من في السماوات ومن في الأرض በሰማይም በመሬትም ያለው ሁሉ ፍጡራን አላህ ከፈቀደው ውጭ የቀሩት ሁሉም ሞቶ ሲያልቅ جاء ملك الموت إلى الملك ወደ ንጉሶች ንጉስ ወደ አላህ ملك الموت ይመጣል فقال ملك الموت من إلى الملك الموت يا ربي مات كل من في السماوات والأرض إلا من شئت أنت كفكد كوج فطران دال القوال لله الله سبحانه وتعالى فيقول الله جل وعلا تلاقوا الله من إلى من بقي من نو يكروا وهو أعلم سبحانه السياوك ملك الموت نتيقال فيقول ملك الموت من إلال جبريل وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش وبقيت أنا جبريل إسرافيل ميكائيل عرش يتسكمت ملائكوش إنا أنين يكروا جيتاي إلال فيقول ملك الملوك الله من إلال ليموت جبريل فيموت جبريل يموت إلى الله تزال ستال جلام علام الأمرنات جبريل يموت على كذا ما سكتلو مننا ليموت ميكائيل يموت السم يموت وليموت إسرافيل يموت السم يموت على ليموت حملة العرش عرش يتشكمت ملائكة يموت يبالل كلهم يموت على ويبقى ملك الموت مع مليك الملوك فتعلقوا الله قال ملك الموت كرال فيقول الله يا ملك الموت أنت ملك الموت أنت خلق من خلقي أنتم كفتركات فطران أندنا وخلقتك لما ترى أنت من دول مموتني فتركو فموت يا ملك الموت أنت ملك الموت موت لوال فيموت ملك الموت ويبقى ملك الملوك الله بتشاي قرال فطران دال يتفل هو الأول والآخر في تم نبرة وعلام بتشاو ميقر الله سبحانه وتعالى بتشان فطران دال يموتال بزي سات باله منم نجر بما